Namaskara, hello everybody. In this video, let us solve 24 grammar multiple choice question from Kolar district model paper. Okay, shuru ಮಾಡೋಣ. First question. Sri Lanka is a dash island in dash Indian Ocean. So they have asked what is the correct article. Now let's take the first one. Dash island andre enu? Dash island andre island starts with a vowel sound. Vowel sound andre I. Illi island ide. So adrinda vowel sound shuru adrinda we have to use an. So an use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Sri Lanka is an island. What about the second one? In Indian Ocean. Usually when we have something like a proper noun, Indian Ocean is a proper noun, we don't have any article. ಯಾವುದು article ಹಾಕಲ್ಲ. ಆದರೆ when it comes to oceans, seas, rivers, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ we add the article the. Definite article add ಮಾಡ್ತೀವಿ the ಅಂತ, because there is only one Indian Ocean. So we have to say in the Indian Ocean. Okay? But we don't say Sri Lanka is the island because there are so many islands. Sri Lanka is not the only island in Indian Ocean. So that is why we say Sri Lanka is an island in the Indian Ocean. ಒಂದೇ Indian Ocean ಇರೋದು, ತುಂಬ island ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ an island in the Indian Ocean. Again, remember, with ocean, sea, rivers, you have to use the. But for a lot of proper nouns, you don't need to use anything. So ಇಲ್ಲಿ correct answer C. Okay, preposition question. She conveyed her best wishes with him ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. For him ಅಲ್ಲ, best wishes for him ಅಲ್ಲ. To him is the correct one. Okay, best wishes ನ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದಳು. So that 2 is the correct one. America is a developed country. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್. ಓಕೆ, country is a noun. And what is the developed saying? Developed is saying what kind of a country? Is it a developed country? Is it a developing country? It is an underdeveloped country. So it is saying what kind of a country it is. So because it is a developed country, that means it is actually modifying the meaning of the country. So it is saying what kind of country? It's an adjective. So noun na modify ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is a adjective. Verb na modify ಮಾಡಿದ್ರೆ adverb ಆಗೋದು. But in this case it is modifying the noun. That's the right answer. What's the question tag? It's a tricky question. Let us see. ಯಾಕೆ tricky question? Because that's the right answer is a short form for that is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now if you think of this as that is the right answer, then it is a positive statement. ಆದ್ದರಿಂದ its question tag will be negative. So in this case the correct answer is isn't it, because that is the right answer. Isn't it add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We have to say isn't it. ಇಲ್ಲಿ question mark ಇರಬೇಕಿತ್ತು, but in this option they have not given. But otherwise, this is the correct answer. Fifth question, the opposite question. In ಕೇಳಿದರೆ, it's a big tragedy that fertile minds are engaged in a dash debate. Fertile ಏನು opposite ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Fertile ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಜಾಗ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So the correct opposite to barren. ಆಯಿತಾ? Barren is the correct opposite. So we have to pick C. ಆರನೇ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ನನ್. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಟೈಡ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್
ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೈಕ್ ಹೀ, ಶಿ, ಇಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಡ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ವಿತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದೇ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ಟೈಡ್ ಬದಲು ದೇ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್ಸ್. ಸಾರಿ, ವೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇಟ್. ಸೊ ದೇ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನನ್, ಹೀ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನನ್, ಶಿ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನನ್. ದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Seventh question. Dash, there is a heavy traffic, we were delayed. Choose the right word. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಟ್ ಅಂದರೆ ಆದರೂ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಡಿಲೇ ಆದ್ವಿ, ತಪ್ಪು. ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೂ ಡಿಲೇ ಆದ್ವಿ, ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಲೇ ಆದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹೀಸ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ರೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್. ಡಿಲೈಟು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ವರ್ ಎ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಎ ಇಲ್ಲ. ಡಿಲೈಟೆಡ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಸ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಟು ರೀಡ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಕಾಟ್ ದ ಥೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿರೋದು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥೀಫ್ ಕಾಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ದ ಥೀಫ್. ಕಳ್ಳನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕಳ್ಳ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಫ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೂ ಕಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ್ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅಶೋಕ್ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಶೋಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಶೋಕ್ ಸೆಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಅಶೋಕ್ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ಡರ್, ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಕೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. We drink coffee every morning. The sentence is. Now, simple sentence alli it will not have two independent clause. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ which can stand on its own. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. We drink coffee every morning ಅಂತ. But we drink coffee is independent, but every morning is not independent. Every morning is dependent on we drink coffee. ಸುಮ್ಮನೆ every morning ಅಂದರೆ it doesn't mean anything. So the correct answer in this case is simple sentence. Sangeeta reads newspaper every day, question tag. So Sangeeta reads newspaper every day. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? This is positive statement, so it has to be negative statement. So which one is negative statement? Either it is didn't she or doesn't she. Now ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಸಂಟ್ ಶಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಡಿಡಂಟ್ ಶಿ. ಓಕೆ, ಸಂಗೀತ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಆವಾಗ ಡಿಡಂಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗೀತ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ರೀಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಸಂಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಶಿ. 14th question, it's a tricky question. ನೋಡೋಣ. Article question. He is dash Indian. Dash Indian. Indian starts with vowel sound. So therefore the article has to be A. Now, why is it not a definite, he is the Indian anta yake ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Because we don't know who is it, right? We don't know who is this Indian. Just know is a Indian ashte. We don't know whether he is this Indian, that Indian, we don't know exactly who it is. So ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು indefinite article ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So in the case of indefinite article, the option in this case are either a or an. Because it starts with a vowel sound, we say he's an Indian. Okay, but his friend was dash European. This is an interesting problem because European doesn't start with a vowel sound. Even though it has a first letter which is a vowel, the spelling is like European. Yeah, the pronunciation is like European. Ya inda shuru agutte. Therefore, what we say is, we say that it is starts with consonant sound. Consonant sound in the shuru adre, we don't use an, we use a. So, he is an Indian, but his friend is a European. So, correct answer is A. It's very important in articles to pick what sound is being used rather than what sound is the first, what does it start, what kind of sound does it start with, rather than what is a letter. Okay, university is another example. University doesn't start with a vowel sound, it starts with a consonant sound. 15th. She sells seashells on the seashore. ಏನು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? when the word starts with the same sound. So ಇಲ್ಲಿ shells and cells both start with the same sound. So ಅದಕ್ಕೆ we use alliteration. Took the book dash the self and put it dash his bag. Preposition ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. He took the book from where? He took the book from the shelf. So ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಬುಕ್ಕು ಶೆಲ್ಫ್ ಒಳಗಿರಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಫ್ ಒಂದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಟುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವನು ತೊಗೊಂಡ, ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡ, ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡ. ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. He took the book from the shelf. ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡ. ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲಿಂದ, he took the book on ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡ. ಓಕೆ, that is important part. Next, put it in his bag. Now this is important. Many people might get confused. Into ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. It is always in. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. Put it in his bag. So correct answer illi C agutte. This is again a proper verb question. The new car dash to Bhaskar. Avag helidange we have to find out what is new car. Now new car is not first person. It is not I. The new car is not second person. It is not you. The new car is third person. It is like a it or they. So the question is it singular or plural? It is singular because new cars alla, very new car. So singular idre ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Singular idre we have to use the verb form that follows he, she or it. Okay, he, she, it ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let us see. He belonging, no, ಅದು ತಪ್ಪು. He belonged, ಅದು ತಪ್ಪು. He belong, ಅದು ತಪ್ಪು. He belongs, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.
ಆವಾಗ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋದು, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಬಿಗನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸು ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಈವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ 2 ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. 2 ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟು ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. 2 ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಇವೆಂಟು ಮುಂಚೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈಗ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟು, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ದ ಲೆಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಗನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೀಚ್ಗೆ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ is before I reached the class, the teacher had begun the lesson. So ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ it is very important to know the verb tenses. There are 12 of them and past perfect and past simple are 2 of them. 19th one. You can win this race. Okay. ಇಲ್ಲಿ passive form ಇದೆ. You can win this race ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನು ಈ ರೇಸನ್ನು ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವನ್ ಬೈ ಯು. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು, ನೀವು ರೇಸ್ ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿಸ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವನ್ ಬೈ ಯು. ಈ ರೇಸ್ನ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್, ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್, ವಿನ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But when you go from one modal verb can to passive sentence, you stick with the same modal. So can idre can, could idre could. Next, identify the exclamatory sentence. Exclamatory sentence yavdu? It's a beautiful scene. No scene is beautiful like this. Is it a beautiful scene? What a beautiful scene it is. Exclamatory sentence has to end with an exclamation mark. So that is why the correct answer is D. 21st, reading loudly. What is loudly? So loudly is qualifying or adding something to reading. ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ we say loudly is a adverb because it is modifying the verb reading. reading ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. reading is a verb. ಸೊ ಅದರಿಂದ adverb. Usually ly in the end ಆದರೆ it is always an adverb. Okay, there are some exceptions, but mostly ly in the end ಆದರೆ it is always adverb. 22nd question. No other boy is as good as Babu. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್, ಬೆಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಬೆಟರ್ ಇರೋದು. So no other boy is better than Babu. No other boy is as better as Babu. Well, comparison ಇದೆ. So we have to use better than. So the correct answer is B. Okay. So remember, positive, comparative and superlative. Good, better, best. Okay. ಇಲ್ಲಿ indirect speech ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He said, Ravi, you must return home by evening. ನಾನು ಇಫ್ ಐ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ರವಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋನ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ರವಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
So ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ he ordered Ravi that he must return home by evening. ಅದೇ Ravi, please, you must return home by evening ಅಂದಿದ್ರೆ he requested Ravi to return home by evening ಆಗೋದು. So ಇಲ್ಲಿ there is no please of any kind, it is just order. So the correct answer is C. So last question ಮಾಡೋಣ. The noun form of word advertise, ಇದು advertisement. Now this is a weird question because C ಮತ್ತು D ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But still, I mean, advertise ಇದ್ರೆ advertisement, advertising and advertise. This is just a past tense. Advertising is what they say, present participle. So advertising and advertisement are still verbs. The noun form is advertisement. So hopefully you found this video useful. We solved 24 questions of grammar and hopefully you understood the concepts behind why the correct options were chosen. Thanks for watching this video. See you soon with a new video. Bye.